news in 2017 was an intelligent device called microneedle. Researchers have developed an intelligent device that can monitor blood sugar levels and in response release biochemical to regulate blood glucose levels. These are essentially this can monitor. Researchers have developed an intelligent device that can monitor blood sugar levels and in response it releases biochemical to regulate blood glucose levels. These are essentially dissolvable microneedles arranged in a patch that can manage blood glucose levels for a few days. So this was a new invention that has given a big breakthrough in the chemistry field. And one more thing, a group of scientists at the City College of Newark has developed a new methods of manipulating nucleosides to form complex analog efficiency easily. So this method is called as a new method for manipulating nucleosides. So these are the few inventions that was made a breakthrough in the country's development. And the next innovation that was happened in the drug designing is about researchers at the Scripps Research Institute have found novel structural features in a fundamental protein used in drug designing. This discovery can now enable scientists to study new ways to target diseases. About 40% of drug targets are based on this protein. The study describes details into the structure of this protein to reveal its signaling mechanism. So these are the main four major inventions that give some breakthrough to the country. And then now we'll move on to the literacy. So you all very well known that now we are in the digital mode. This was happened only by means of the innovations that was happened in the technology by way of literature. Literature is searched to find out what is written about innovation and the association with it. Only by means of implementing a new thing is not at all enough. Some backwork by the literature has to be done. Then only this can be reached by the people. So the method used in the study is a qualitative approach. Creativity is also something that the respondent found close to innovation. Innovation is defined as something new and different and as a creative. A work has to be done in a unique manner, means that is said to be as an innovation. So what is the difference between this invention and innovation? There is a slight difference for these two terms, students. The smartphone, the car, the desktop computer, these are inventions. Innovation is the continual upgrade of inventions. So if you are making another step, you are doing another step on the invention that you made earlier, means that is said to be as an innovation. For example, what happened in our country in the past 30 years? 30 வருஷமா நம்ம நாட்டுல என்ன நடந்தது? So if you have a view on the history of our country development, means we faced three master strokes in the past 30 years. Even if we can say that in the past 50 years in kuda sollalam. What do you mean by master stroke? Master stroke abdina a change that was happened in the country that gives a dramatic change in the nation economic development. ஒரு சின்ன மாற்றத்தினால நேஷன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ல ஒரு பெரிய மாற்றம் நடந்திருக்கு, ஒரு பெரிய புரட்சி நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா that we can be say it as a master stroke அப்படின்னு சொல்லுவோம். So what is this master stroke? What happened in our country in the past 50 years? There are three master strokes that we faced in the 50 years. மூணு master stroke face பண்ணிருப்போம். You in the people, you will not face any master stroke. என்னோட தாத்தா generation ஒரு master stroke face பண்ணாங்க. Then our generation has faced a master stroke and you are ready for you are in the pipeline to face that master stroke. Third master stroke face பண்றதுக்கு நீ pipelineல இருக்கீங்க. நீங்க உங்க generation, that is younger people. What is that, ma'am? What is that master stroke? அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, காமராஜர் பீரியட்ல they had introduced a scheme, mid meal scheme னு ஒன்னு introduce பண்ணாரு. Have anybody know about that scheme? Mid meal scheme னு சொல்லுவாங்க. Have anybody is having idea about that scheme, students? That was created a great master stroke in our country. Mid meal scheme அப்படின்னா என்னன்னா மதிய உணவு திட்டம், that is called mid meal scheme. This was introduced by the Kamarajar. Actually, when you go for 40 years back or 35 years back, the people earning for even for 1 rupee or 10 rupee is not an easy job. It was a very difficult to earn 10 rupee. 10 ரூபாய் earn பண்ணனும்னா they have to made lot of efforts to earn even at 10 rupees. So in that period, people don't have that much of money, cash flow with them. அவங்க கையில அவ்வளோ cash flow இல்ல, பணப்புழக்கம் ரொம்ப கம்மியா இருந்தது மக்கள் கிட்ட. In that situation, our grandfathers generation are not ready to send their children to the schools. அவங்க அனுப்புறதுக்கு ரெடியா இல்ல, because if you all get into the school means no one is there to earning in the family. எல்லாருமே போய் ஏதாவது சம்பாதிச்சு வந்தால they can at least they can take one
டே ஃபுட், ஒரு நாள் உணவு நமக்கு வேணும், அட்லீஸ்ட் ஒரு வேளை உணவாவது திருப்திகரமா சாப்பிடணும்னா the people all in the family has to go for the earning way. எல்லாருமே போகணும். அதனாலதான் அந்த காலத்துல நிறைய குழந்தைங்க இருப்பாங்க வீட்டுல, 8 7 குழந்தைங்க, 6 பேரு, 2 அக்கா 3 அக்கா 2 தம்பி, இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. உங்களோட தாத்தா ஜெனரேஷன், உங்க தாத்தா கிட்ட பாட்டி கிட்ட எல்லாம் கேட்டு பாத்தீங்கன்னா they'll say they'll have more sisters and brothers with them. நிறைய பேர் இருப்பாங்க. So all the people are ready to go for the work. போவாங்க. ஒரு certain ஏஜ்க்கு அப்புறம் they'll started earning at the age of 18 to 19. At the age of 18 itself the girl children will get married, and like this they had gone. So they don't think about the literacy and education and so on. So அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தாட்ஸே இருக்காது அப்போ. So the Kamarajar, the great legend Kamarajar, has decided to give a break for this thoughts. அது ஒரு break பண்ணனும் அந்த thought, அத மாத்தணும்னு நினைச்சாரு. So just a simple logic which was given a great success to our country. That is, he introduced a mid-meal scheme. ஃப்ரீயா உணவு, சத்துணவு போடப்படும்னு சொல்லிட்டாங்க ஸ்கூல். So what our grandfather generation has thought means they started sending their children to the schools. At least they can have a one day meal, one session. ஒருவேளை சாப்பாடாவது அவங்களுக்கு திருப்திகரமா கிடைக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக they make our children, their children to go to their schools, go to schools for education. So இதனால என்ன ஆச்சுன்னா, அட்லீஸ்ட் ஆல் த பீப்புள், தட் இஸ் அவர் ஃபாதர் ஜெனரேஷன், மை ஃபாதர் நாட் அதர், மை ஃபாதர் ஜெனரேஷன், தே கேன் அட்லீஸ்ட் தே கேன் கெட் அ பிரைமரி எஜுகேஷன். அவங்களுக்கு ஒரு பிரைமரி எஜுகேஷனாவது கிடைச்சது. இதனால நம்ம கண்ட்ரியோட லிட்ரஸி ரேட் வந்து ட்ரெமெண்டஸ் சேஞ்ச் கிடைச்சது. ஸோ ஆல் த பீப்புள் கேன் ஏபிள் டு ரீட் தி words, they can able to understand, they can able to read the words, and they can able to put a signature by themselves. So these maximum 70 to 80% of the people got or educated, and they can able to understand what is happening in the country. So this is the master break, that was master stroke that was happened on behalf of our legend Kamarajar. Very good. So what is the second thing was happened? இதுக்கு அப்புறம் என்ன இன்னொரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் என்ன வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, a middle of the year, that is 30 years back, a change has happened in the education system, that is two language system was introduced. Now it is now the problem is going on 3 language system. பத்தி ஒரு problem போயிட்டு இருக்கு, but it was not yet concluded. It is still in the process. The argument was still in the process, not yet concluded. And 30 years back, a 2 language system has been introduced in the Indian education system. What is the 2 language means? Mother tongue plus English. In addition to the people has to learn English. There is an English medium. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் கிடையாது. ஈவன் சம் கர்நாடகா, கேரளா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து அதர் சைட் கர்நாடகா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல கொண்டு வந்ததுதான் இந்த 2 லாங்குவேஜ் சிஸ்டம். ஃபர்ஸ்ட் கர்நாடகா, கேரளா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பியூர்லி கன்னடா லாங்குவேஜ், கன்னட மீடியம், மலையாள மீடியம் இப்படிதான் இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் அந்த 2 லாங்குவேஜ் பாலிசியை கொண்டு வந்ததே யாருன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல தான் கொண்டு வந்தாங்க. Hats off to this period. And the government, we have to say great thanks to them. Why we are saying thanks to this government? ஏன் அவங்களுக்கு நம்ம தேங்க் பண்றோம்னா, அதனால எத்தனை பேர் டெவலப் ஆனாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, once when they move outside to our country, நம்ம கண்ட்ரில இருந்து வெளியில போகிறோம், இல்ல some conversations happen when they get into the IT industries, means the people can even Shakespeare மாதிரி இங்கிலீஷ் பேச முடியலனாலும் our people can able to speak at least a blender English. They can able to communicate what they want to say. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ, what they are thinking, என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை அவங்களால கம்யூனிகேட் பண்ற அளவுக்கு they can able to speak in English. They can able to frame a small sentence and they can able to communicate what they want to say. அதையாவது அவங்களால பண்ண முடிஞ்சது this 2 language policyனால. அந்த பாலிசி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் நம்ம கண்ட்ரில நடந்தது. வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 2009, maybe in 2001 to 2005, இந்த பீரியடுக்குள்ள என்ன நடந்ததுன்னா, n number of engineering colleges got established in our state. நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்க்கு வந்து பர்மிஷன் கொடுத்து, லைசன்ஸ் கொடுத்து they started their engineering colleges in our state, Tamil Nadu. So what is the change? அதனால என்ன பெருசா வந்துற போகுது? Yes, there is a great change in it. ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல ஒரு சீட் வாங்கணும்னா you have to go for the entrance. Only few engineering countable engineering colleges மட்டும்தான் இருந்தது. People is having a great craze on the engineering colleges. They cannot able to move. If you want to go to that engineering college, means you have to stay in the hostel because it is far away from your native place. You have to spend much money. The fees will be more higher. You have to pay the large amount of fee for studying, for going an engineering degree.
And in addition to that, you have to pay an hostel fees. So everything you have to bear, you have to spend lakhs and lakhs even to get an UG degree under engineering field. That is, for getting BE degree, you have to spend nearly 4 lakh to 5 lakh, and somewhere it may be extended to 10 lakh rupees if you want to study in a branded institution means. So to break this, a new system was getting to enriched in our country, in our state at in the period of 2009 to 2015, or else in the period of 2001 to 2009. So by means of that, my generation, that is now I am in the age group of 40 to 50, means my generation people, n number of people have got admissions in the engineering colleges. So once they came out from the engineering colleges, a great problem has arisen in our country. அவங்க முடிச்சு வெளியில வர ஸ்டேஜ்ல 1 or 2 yearsக்குள்ள they are the generation of my age people are searching for the job, because a large number of engineers come out from the institution, a large number of graduates with engineering degree are searching for the good job. So in such cases, they identify one problem was happened in our country. What is that problem? என்ன ப்ராப்ளம் வந்தது அப்படின்னா Y2K ப்ராப்ளம் ஒன்று ரைஸ் ஆச்சு. பெரிய பிரச்சனையா கொண்டு வந்துச்சு இந்த Y2K ப்ராப்ளம். Can anybody know about that Y2K? யாருக்காவது தெரியுமா Y2K என்னன்னு? நீங்க இன்டராக்ட் பண்ணேன்னா நான் கொஞ்சம் I feel very comfortable, students. Please, yes or no சொல்லுங்க போதும். I don't expect answer from you. Y2K கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Students, I'm asking you only. Please answer. Y2K பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கியா? No, ma'am. No, ma'am. No. Okay, no problem. Y2K, 3 letters. Y means year. 2 means the number 2. K denotes 1000. So year 2000. That is called Y2K. Year 2000 நால என்ன பிரச்சனை மேடம்? எஸ், முன்னாடி எல்லாம் வந்து நம்ம செக்கோ டிராஃப்டோ இல்ல ஒரு டிஜிட்டல் என்ட்ரி நம்ம பண்ணும்போது எப்படி டேட் மந்த் இயர் எழுதுவோம் அப்படின்னா, நீங்க அந்த ஃபார்மேட்டே பார்த்திருப்பீங்க. எலக்ட்ரானிக் மோட்ல நீங்க ஏதாவது அனுப்பணும்னா, நான் ஈவன் நெஃப்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் இதெல்லாம் பண்றீங்க, கூகுள் பே பண்றீங்கன்னா அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் கேட்கும்போது கீழே டேட் மந்த் இயர் இதெல்லாம் கேட்கும். இல்ல ஒரு நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்றீங்கன்னா டேட் மந்த் இயர் கேட்கும். ஆன்லைன்ல ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்றீங்கன்னா அந்த ஃபார்மேட் எப்படி இருந்ததுன்னா DD/MM/YYன்னு இருந்தது. அப்படின்னா டேட் 11, இன்னைக்கு டேட்டை எடுத்துப்போம் 26/11/21 இப்படிதான் எழுதணும். முன்னாடி எப்போனா 2000க்கு முன்னாடி. When the year 2000 came into existence, there is a big problem how the year has to be represented at the end. 00 போட்டா அது 1600 1900 2000. So what is that actually அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய இஷ்யூ வந்து 01 போட்டா 2001 ஆயிடும். So all the IT sectors has in a tremendous in a break situation that they cannot able to solve this problem. So one fine day they get solution for this problem. So to implement that solution, they are in need of many people. They are in a huge number of people to solve that issue. அவங்களுக்கு நிறைய ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்போ தேவை, பிகாஸ் தே நீட் டு எக்ஸிக்யூட் தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் த டே ஆர்டர். அந்த ஆர்டரை மாத்தணும்னா டேட்டு மந்த் இயரை வந்து 4 டிஜிட்ல கொண்டு வரணும் டிசைட் பண்ணி அதை மாத்துறதுக்கு தே ஆர் இன் நீட் ஆஃப் தி ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் தேவைப்பட்டுச்சு அவங்களுக்கு. அட் தட் ஸ்டேஜ் number of engineers has get into that IT sectors. அப்ப வந்ததுதான் இந்த இன்ஃபோசிஸ், காக்னிசன்ட், அசென்ச்சர், இதெல்லாம் வந்து டிசிஎஸ், இதெல்லாம் தலை தூக்கின பீரியட் என்னன்னா 2000. அதாவது உங்களோட அப்பா ஜெனரேஷன். அவங்க பீரியட்ல நிறைய இன்ஜினியர்ஸ்க்கு ஒரு ஐஸ் பிரேக் மாதிரி, லட்டு மாதிரி வேலை கிடைச்சது வித் குட் சேலரி. ஈவன் பிகாம் அண்ட் BA graduates also can get entered into this IT sector because they are in need of people to with some basic English, with basic communication. நம்மள அந்த dual language policy இருந்தது, அப்போ கை கொடுத்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் திங். அண்ட் செகண்ட் திங், நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்ததுனால இன்ஜினியர்ஸ் நிறைய இருந்தாங்க, நம்ம கிட்ட சர்ப்ளஸ் இன்ஜினியர்ஸ் இருந்தாங்க நம்ம கையில. அதாவது சாஃப்ட்வேர் பத்தி தெரிஞ்ச இன்ஜினியர்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷன்ல தே கெட் ஹெல்ப் ஃப்ரம், அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணதே ஒரு இந்தியன் இன்ஜினியர் தான், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் தான் சால்வ் பண்ணாரு. ஸோ இந்த விஷயத்துக்காக தே ரெக்ரூட்டட் மெனி பீப்புள். உள்ள போய் ஜாயின் பண்ண 6 மாசத்துல நிறைய கால்ஃபர்ஸ் ஃப்ரம் அப்ராட்ஸ். ஸோ இங்க வேலை பண்ணாம அப்ராடுக்கு போக ஆரம்பிச்சான். சான் பிரான்சிஸ்கோல போய் வேலை செஞ்சான், யூகேல போய் வேலை செஞ்சான். ஸோ தே வில் ஹாவ் மோர் டிமாண்ட், லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் salary was paid to them. So this was the next master stroke happened in our generation. எங்க ஜெனரேஷன்ல அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சேஞ்ச்னால நிறைய பேர் நல்லா ஏர்னிங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அப்ராட், பாத்தீங்கன்னா கேள்விப்பட்டீங்கன்னா அப்ராட் போனாரு, அங்க போனாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விப்பட்டிருந்திருப்பீங்க உங்களோட முன்னாடி ஜெனரேஷன் பீப்புள்.
ஆனா இப்போ it's a big question mark. Now you don't have that chance, students. All the innovations has started shutting down. Close பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Now we are in the next master stroke. We have to go for the next master stroke. மறுபடியும் ஒரு சேஞ்சுக்கு நம்ம போயே ஆகணும். அந்த கண்டிஷன்ல தான் உங்களோட ஜெனரேஷன் வெளியில வர போறீங்க. எங்க ஜெனரேஷன் தப்பிச்சிருச்சு. அதுக்கு முன்னாடி ஜெனரேஷன் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்னால தப்பிச்சிட்டாங்க. எங்களோட தாத்தா ஜெனரேஷன். எங்க ஜெனரேஷன் ஓரளவுக்கு சேஃப்கார்ட் ஆயிட்டோம். உங்க ஜெனரேஷனுக்கு you are in the very critical situation that you need somebody speaking. So you have to come out of this issue. So what we can do? அத பத்தி தான் இப்போ நம்ம பேச போறோம். Right. Now we start your adventure. நம்ம adventure நம்ம start பண்ணணும். How to start this adventure? Why this startup? எதுக்கு ஸ்டார்ட் அப்க்கு போகணும்? எல்லாருமே வந்து யாரோ ஒருத்தர் கீழே போய் வேலை செஞ்சு சம்பாதிக்கணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது. ஸோ வி கேன் திங்க் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. வை வி கான் பி யூனிக்? நம்ம ஏன் யூனிக்கா இருக்கக்கூடாது? Let us start a new thing, and by means of that we can give some opportunity to our people, to our generation. நம்ம இன்னொருத்தருக்கு ஏன் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்க கூடாதுன்னு திங்க் பண்றோம். That is called startup. What is a startup? It is a human institution designed to create a product or service under conditions of extreme uncertainty. அப்படின்னா என்ன? நம்மள சுத்தி இருக்கிற ஒரு சின்ன விஷயம், ஒரு சின்ன ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா that is called startup. Okay. So I'll say many examples. நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எனக்கு பின்னாடி ஸ்லைட்ஸ்ல காமிக்கிறேன். Some common traits what you are in need of for this startup means visionary, passionate, ready to take risk. You should have some vision to get into a new startup ventures, and you should be very passionate with that ideas. And next thing is you have to be ready to face the risk that is going to occur. Then say these are the few examples for the startup. What was in the previous and now what it is? அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரீவியஸ்ல ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் எப்படி இருந்ததுன்னு பாருங்க. they'll have many products here. The products are displayed here. A good large space is needed. பெரிய ஏரியா தேவைப்படுது. அங்க எல்லாமே டிஸ்பிளேல வச்சிருப்பாங்க. So you can go and take your own, and you can self service mode is possible here in this. இப்போ அதுக்கு நம்ம போகணும். அந்த இடத்துக்கு போய் நம்ம தேடி எங்க எந்த பொருள் இருக்குன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சு when you go once and twice means you will get remember of the places where the products is displayed. எல்லாத்தையுமே லிஸ்ட் பண்ணி முன்னாடி காமிக்க முடியாது. So you have a regular visit of those departmental stores means you can have some idea about the products where it is placed. But here when you come to the grofers இதுல பாத்தீங்கன்னா you can online, you can place your orders in online. அது மூலமா என்ன ப்ராடக்ட் வேணும்னாலும் you can place your order. This was the change happened. இது ஒன்றும் புதுசான விஷயம் கிடையாது. This was already happened in the Mumbai in the 50 years back. தாபாவாலாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. What is that தாபாவாலாஸ்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஒர்க்கிங் போகக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸ்க்கு லஞ்சுக்கு என்ன வேணுங்கிறத கேட்டுக்கிட்டு அவங்க வீட்டுல போய் அந்த லஞ்சை வாங்கிக்கிட்டு கன்சர்ன் பிளேஸ்ல கொண்டு போய் அவங்க டெலிவர் பண்ணுவாங்க. ஒர்க்கிங் பீப்புளை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அந்த காலையில போறதுக்குள்ள உங்களால அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துட்டு வர முடியலன்னா இஃப் யூ புக் த்ரூ தாபாவாலாஸ்க்கு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா they'll go to your home place and they'll collect the lunch on your behalf, and that was to be placed to you or delivered to you in the right time at the right place without any delay. எக்ஸலண்டான டெலிவரி சிஸ்டம் இருந்தது இந்த தாபாவாலாஸ் கிட்ட. நிறைய பேர் அதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டவங்க உண்டு. கிரேட் சப்ளை செயின் வாஸ் ஹேப்பன் பை தி தாபாவாலாஸ் from 50 years onwards. 50 வருஷமா அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் இன்னும் மும்பைல அது ஃபேமஸா இருக்கு. சாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பட் யூ see அந்த கான்செப்ட சிம்பிளா ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஒரு சிஸ்டம் வச்சு இவர் ஈஸியா பண்ணிட்டாரு. குரோஃபர்ஸ். That is the magic happened at present. Then disruption in books. லைப்ரரி போய் புக் எடுத்து படிச்சு என்ட்ரி போட்டு 15 நாள்ல ரெனிவல் பண்ணி லேட்டா பண்ணோம்னா ஃபைனை கட்டி இந்த புக் கிடைக்குதா அந்த புக்கு கிடைக்குதான்னு தேடின காலம் எல்லாம் போய் கூகுள் எவ்ரிதிங் இஸ் இன் ஹேண்ட் மோட், எலக்ட்ரானிக் மோட்ல நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. Another change, disruption in hotel services. Have you heard about OYO room, students? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா OYO rooms பத்தி? யாருக்காவது தெரியுமா? OYO rooms பாத்திருக்கியா? இந்த போர்டு பாத்திருக்கியா? நோ மேம். பார்த்தது இல்லையா? இனிமேல் போனீங்கன்னா ஹோட்டலுக்கு போனீங்கன்னா இதை பாருங்க. ஹோட்டல்ஸ்ல ஒரு 2 ரூமுக்கு முன்னாடி இந்த OYO ரூம் அப்படின்னு ஒரு போர்டு போட்டிருப்பாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா இவர் பாருங்க எவ்வளவு எக்ஸலண்டா ஒரு ஐடியா ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காருன்னு பாருங்க. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா OYOவோட ஓனர்
எல்லா ஹோட்டலையும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈரோடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அபிராமி ஹோட்டல் இருக்கு, கல்யாணி ஹோட்டல் இருக்கு, ஆக்ஸ்போர்ட் இருக்கு, லீ ஜார்டன் இருக்குன்னா எல்லா ஹோட்டல்ஸ்லயும் போய் ஒரு 2 ரூம் தனக்கு வேணும்னு புக் பண்ணிக்கிட்டாரு. அந்த ரூம்ல வேற வெளியில இருந்து வர பப்ளிக் அலௌட் கிடையாது. இந்த ஓயோ இவரு புக் பண்ணிக்கிறாரு. அங்க ஆகுதோ இல்லையோ ஹில் பே ரெண்ட் டு த ஓனர். அப்படி பண்ணிட்டு இவர் என்ன பண்ணாருன்னா அந்த 2 ரூமுக்கு ஓயோ ஸ்டிக்கரை ஒட்டிட்டாரு. சம் அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ், ஒரு வைஃபை ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கறது, சர்வீஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்றது, அடிஷனல் பெட் அண்ட் பில்லோ கவர்ஸ் அண்ட் அடிஷனல் பெட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி சில ஃபீச்சர்ஸை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி பட்ஜெட்டட் ரூம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ரூமை விட்டுட்டார். இது ஆன்லைன்ல ஓப்பன் சோர்ஸ்ல விட்டுட்டார். இப்போ 1 மணி நேரம் தங்கணும்னாலும் இந்த ஓயோ பட்ஜெட்டட் ரூம்ல உன்னால தங்க முடியும். யூ நீட் 1 டே. மற்ற ரூம்ஸ் வந்து 2500 ரேட்னா இந்த ஓயோ ரூம்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா 1500 இருக்கும். எனக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டி மட்டும் இருந்தா போதுன்னா யூ கேன் பே 1800. ஐ நீட் திஸ் டைப் ஆஃப் ரூம்ஸ் அப்படின்னா யூ கேன் பே 2000. ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் யுவர் பட்ஜெட் யூ கேன் ஃபிக்ஸ் திஸ் ஓயோ ரூம்ஸ். யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் திஸ் ஓயோ ரூம்ஸ். முன்னாடியே நீ புக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஓயோ ரூம்ஸ். எல்லா மேஜர் பிராண்டட் ஹோட்டல்ஸ்லயும் இந்த ஓயோ ரூம்ஸ் இருக்கு. இவர் பாருங்க, அவரோட ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது, யாரோ ஒருத்தரோட ப்ராப்பர்ட்டி. ஏற்கனவே அந்த இடத்த வாங்கி ரூமை கட்டி பலகாலமா அந்த இடத்துல ரூம் ரெண்ட் விட்டு இருக்கிறவனை விட இவன் சம்பாதிக்கிறத அதிகம். ஹி இஸ் ஏர்னிங் க்ரோர்ஸ் அண்ட் க்ரோர்ஸ். சரியா? இன்னும் பின்னாடி ஸ்லைட்ல தெரியும் இந்த ஓயோ பத்தி உங்களுக்கு. ஸோ வெரி சிம்பிள் லாஜிக். நமக்கு ப்ராப்ளம் என்ன, நம்ம ஒரு ட்ரெயினுக்கு போறோம், அன்னைக்கு 1 டே தங்கி அடுத்த நாள் காலையில ஏர்லி மார்னிங் ட்ரெயின் போகணும். நமக்கு அந்த ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் பக்கத்துல, ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துல ஏதாவது லாட்ஜ் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஒரு நைட்டு தங்கி காலையில இருந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி ட்ரெயினை பிடிக்க போலான்னு பார்ப்போம். அந்த சிச்சுவேஷன்ல நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பட்ஜெட்டட் ரூம் கிடைச்சதுன்னா we'll feel very comfortable. சோ அந்த பிளான் ஒரு சின்ன விஷயத்தை யோசிச்சாரு, எங்க பிரச்சனைன்னு யோசிச்சாரு. he got an idea and that was executed. எல்லா ஹோட்டல்ஸ்ல போய் 2 ரூம் வாங்கிக்கிட்டாரு, ஓயோ ஸ்டிக்கர் ஒட்டினாரு, ஓபன் இன் தி எலக்ட்ரானிக் மோட், ஆன்லைன் சோர்ஸ்ல விட்டாரு. நவ த பீப்புள் ஆர் கெட்டிங். மத்த நேர்ல போய் புக் பண்ணி அட்வான்ஸ் கொடுத்து போறதை விட இந்த ஓயோ ரூம்ஸ் புக் பண்றது அவனுக்கு ஈஸியா போயிடுச்சு. உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து புக் பண்ணிக்கலாம். So this was happen, a dramatic change was happened in the hotel service. ஷாப்பிங் உங்களுக்கு தெரியும், பிளிப்கார்ட், ஸ்னாப்டீல், மிந்த்ரா இதெல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. எல்லாமே த்ரூ ஆன்லைன் மோட்ல யூ கேன் பர்ச்சேஸ் எனிதிங். எது வேணும்னாலும் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ வெரிஃபை த காஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த ப்ராடக்ட்ஸ். வெரிஃபை பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். தட் வாஸ் த டிஸ்ரப்ஷன். அப்படின்னா நியூ திங் வாட் வாஸ் ஹேப்பன். ஆல்ரெடி இருந்த விஷயம் தான் ஒரு புது பிளாட்ஃபார்ம்ல கொடுக்குறோம். ஸோ திஸ் வாஸ் த நியூ திங், இனோவேஷன் ஹேப்பன் இன் திஸ் ஃபீல்டு, ஷாப்பிங் ஃபீல்ட். ஈட்டிங் பிளேசஸ், இது நம்ம இமேஜினே பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஹோட்டல்ஸ்னா அதை டெக்கரேட் பண்ணி, அந்த இடத்துல மெஸ் வைக்கிறோம்னா டெக்கரேட் பண்ணி, வரவனை அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணி, நீட்டா கிளீன் பண்ணி, சர்வர்ஸை வச்சு கிளீன் பண்ணி. ஸோ வி ஹாவ் டு டூ சோ மெனி திங்ஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை த கஸ்டமர்ஸ். பட் நவ் வாட் ஹேப்பன், நீ ஆர்டர் பண்ணா போதும் உன் வீடு தேடி சாப்பாடு வருது சுட சுட. எந்த ஹோட்டல்ல இருந்து உனக்கு சாப்பாடு வேணுமோ, ரைட் வி ஆர் ரெடி டு சர்வ் அப்படின்னு உள்ள வந்துட்டான் ஜொமேட்டோவும் ஃபுட் பாண்டா காரணம். ஸோ திஸ் இஸ் த திங். நமக்கு என்ன பிரச்சனை, போய் ஹோட்டல்ல போய் உட்காந்து சாப்பிடணும், போய் டிராவல் எக்ஸ்பென்சஸ், அங்க வெயிட் பண்ணி சாப்பிட்டு 4 பேர் போறோம்னா எந்த வண்டியில போறது, அதுக்கு புக் பண்ணுமே, அது ஒரு பிரச்சனை. அந்த இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம செலவு பண்ணி அங்க போய் ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு சாப்பிட்டு வரதுல உட்கார்ந்த இடத்துல போன்ல புக் பண்ணியா, சர்வீஸ் சார்ஜ் 100 ரூபாய் செலவு பண்ணியா, யூ கேன் கெட் எனிதிங் த்ரூ இன் யுவர் ஹோம். அப்படிங்கும்போது திஸ் வில் ஈஸி ஃபார் அஸ். எவ்வளவு ஈஸியா போயிடுச்சு. திஸ் பிகம்ஸ் a great change in the eating places. மீடியா, இப்ப இன்னைக்கு பேசுறோம்னா ஒன்லி பை மீன்ஸ் ஆஃப் திஸ் சேஞ்ச். ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், லிங்க்டின், கூகுள் பிளஸ், வைபர், இதெல்லாம் பாருங்க எங்கெங்கயோ இருக்கிற யாரோ கனெக்ட் பண்ணி எப்படியோ பேசிட்டு we are all in the same roof, ஒரே ரூஃப்குள்ள அடங்கி இருக்கோம்னா ஒன்லி பை மீன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் இன் தி மீடியா. தென் இது மட்டும் பத்தல. ஸோ வாட் த கவர்மெண்ட் இஸ் டூயிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, they have given some startup and stand-up schemes for the young entrepreneurs. young entrepreneursக்காகவே startup India scheme, stand-up India schemes இருக்கு. உங்ககிட்ட ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா you can place your idea in this startup scheme applications and stand-up schemes. By means of that, the government is ready to funding you to start your ventures. உங்களோட வெஞ்சரை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ஃபண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. ஸோ ஹவு கிரேட்ஃபுல் யூ ஆர். நீங்க நினைச்சு பாருங்க, முன்னாடி எல்லாம் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா we need to beg from our father. அவர்கிட்ட கெஞ்சி நான் பண்ணலாமா வேண்டாமா நிறைய தயக்கத்தோட ஒரு இதை ஆரம்பிப்போம். பட் யூ வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்ப இருக்கிற என்டர்பிரினர்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஃபண்டிங் கொடுக்கறதுக்கு தயாரா, உங்ககிட்ட ஒரு ஐடியா இருந்தா போதும் பண்ண, அவ்வளவுதான். ஃபண்டிங் கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க. நீங்க அதை பேஸா வச்சு நீங்க நியூ ஸ்டார்ட்அப்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ யூ கேன் do anything. எது வேணா உங்களால இங்க வந்து பண்ண முடியும்.
வாட் ஸ்டார்ட் அப் மீன்ஸ்? ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன? நமக்கு முதல்ல ஒரு ஐடியா இருக்கணும், நம்ம அதை ஜென்ரேட் பண்ண ஃபண்ட் வேணும், அதுக்கு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செட்டப் ஒன்று இருக்கணும். தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் வி ஆர் இன். எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நிறைய வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் இருக்காங்க, ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க, டெக்னாலஜி பிசினஸ் இன்குபேட்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ நீ வந்து உன்னை சுத்தி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன, வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் தட் இஸ் அரைசிங் அரவுண்ட் யூ அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கலாமான்னு யோசிச்சு என்ன போதும், ஆல் த பீப்புள் கம் டு யுவர் பிளேஸ் அண்ட் உன்னை தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. முன்னாடி எல்லாம் 10th ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க், 12th ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அப்படின்னா ஸ்கூல்ல எல்லாம் ஃப்ரீ சீட் கொடுப்பாங்க. நீ கண்டிப்பா கேள்விப்பட்டிருப்ப, உங்க பீரியட்ல அது இல்லாம போயிடுச்சு. உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 years பேக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்னா அவனுக்கு ஒரு கட் அவுட் வச்சு ஸ்கூல்ல அவனை தூக்கி நம்ம ஸ்கூல்ல அட்மிஷன் போட்டுக்கிட்டா நம்ம ஸ்கூலுக்கு பேர் கிடைக்குமே, அவனுக்கு ஃப்ரீயா எல்லாமே ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ உன்னோட காலம் என்னன்னா, நீ உனக்கு ஒரு ஐடியா, எனக்கு இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது அப்படின்னு உங்ககிட்ட ஒரு ஐடியா இருந்ததுன்னா, ரெடி டு ஆஃபர் க்ரோர்ஸ் அண்ட் க்ரோர்ஸ். அந்த ஐடியாவை இன்வெஸ்டர்ஸோட பிச் பண்ணி உனக்கு ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுக்குற வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நிறைய ஏஜென்சிஸ் தயாரா இருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி கண்ட்ரி பாப்புலேஷன் இஸ் யங் ஜெனரேஷன். யங் ஜெனரேஷன் நீங்க தான். ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒரு ஐடியா வந்தா கூட நம்மளோட கண்ட்ரி லெவல் எங்கேயோ போயிடும். ஸோ வி ஹாவ் டு திங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எவ்ரிபடி கேன் டூ. எல்லாத்துக்கும் கடவுள் பிரெயின் வந்து ஒரே அளவு தான் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ வி ஹாவ் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் தட். அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் திங்க் பண்ணோம்னா உங்களோட லைஃப் வந்து கண்டிப்பா ஃப்ரூட்ஃபுல்லா அண்ட் பிரைட்ஃபுல்லா இருக்கும். எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு பி an entrepreneur. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. யாரெல்லாம் ஆயிருக்காங்கன்னு பார்த்தா நம்மளும் ஆகணும்னு ஒரு ஆசை நமக்கு வரும். அதுக்குதான் இந்த எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன். பேடிஎம் அதை கண்டுபிடிச்சவரு 37 ஏஜ்ல கண்டுபிடிச்சாரு. பிளிப்கார்ட் அவரோட வயசு 35 அந்த பிளிப்கார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது. ஸ்னாப்டீல் கொண்டு வந்தவரு வந்து 31 இயர்ஸ்ல அதை கொண்டு வந்தாரு. ஓலா 28 வயசு. ஓயோ 21 வயசுல கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அப்படின்னா ஒரு யூஜி டிகிரி முடிக்கும் போது அவருக்கு இருக்கிற வயசு 21. அவரு ஓயோ ரூம்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. இஸ் a drop out காலேஜ் drop out ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்டர்லைன் தட். ஸோ இந்த பயோகெமிஸ்ட்ரி ஃபீல்டுலயோ இல்ல இங்கிலீஷ் ஃபீல்ட்லயோ எந்த ஃபீல்டா இருந்தாலும் யூ வில் ஹாவ் எ குட் ஐடியா. உன்னை சுத்தி என்ன பிரச்சனை இருக்கு, அதுக்கு நம்ம ஏதாவது சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுமா, இதுக்கு இப்படி இருந்தா பரவாயில்லையா உனக்கு தோணுச்சுன்னா போதும், the people are ready to help you. அவருக்கு தோணி இருக்கு அந்த இஷ்யூ, அதனால இப்படி திங்க் பண்ணாரு. நவ் ஹி இஸ் ஏர்னிங் லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ். அந்த ஹோட்டல் கரக்காரன் கூட இவ்வளவு ஏர்ன் பண்ண மாட்டான். அவனுக்கு இருக்கிறது ஒரே ஹோட்டல் தான், இவனுக்கு இருக்கிறது 100 ஹோட்டல். ஸோ இஸ் ஏர்னிங் லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ். இஸ் ஆல்வேஸ் கெட்டிங் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் கெட்டிங் ஏர்னிங் எவ்ரி டே. ஹிஸ் பாக்கெட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் மணி. ஸோ தட் இஸ் அ கிரேட் திங் வாஸ் ஹேப்பன்ட் பை ஹிம். ஸோ வை லிமிட் யுவர் செல்ஃப் டு யுவர் ஓன் டொமைன்? உங்க டொமைன்குள்ளேயே போகணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது. ஏன் டொமைன்ல என்ன இருக்குன்னு திங்க் பண்ணாதீங்க. கம் அவுட் ஆஃப் யுவர் டொமைன். உங்க டொமைன்லயும் திங்க் பண்ணு. If you have good idea in your domain means please think in your domain also, but don't stay with your domain only. இந்த டொமைன்ல மட்டும் இருக்காது, அவுட் சைட்லயும் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் ஆல்சோ திங்க் பண்ணுங்க. திங்க் பண்ணீங்கன்னா you'll get some ideas. ஸோ இங்க சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இன்ஜினியர் வந்து ஃபேஸ்புக் கண்டுபிடிச்சாரு. ஒரு டீச்சர் தான் வந்து ஏர்லைன்ஸ் பத்தி கண்டுபிடிச்சாரு. காலேஜ் டிராப் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஓயோ கண்டுபிடிச்சாரு. இந்த மாதிரி பாருங்க, பேடிஎம் கண்டுபிடிச்சது ஒரு இன்ஜினியர் தான். ஸோ ஆல் ஆர் ஃப்ரம் த டிஃப்ரெண்ட் டொமைன்ஸ். எல்லாருமே வேற வேற டொமைன்ல இருக்கிறவங்க தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. உனக்கு அந்த விஷயம் உன் மனசுக்குள்ள போகணும், என்ன நடக்குதுங்கிறத நீ கிராஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா ஷியர்லி வில் கிவ் சொல்யூஷன் ஃபார் தி ப்ராப்ளம். கேஸ் ஸ்டடிஸ் உனக்காக கொடுத்துருக்கேன். indiafailing.comனு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. இது என்னன்னா, இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபைலிங் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப டஃப் ப்ராசஸா இருந்தது. இதை ஈஸி ஆக்கணும், சிம்பிள் ஆக்கணுங்கிறதுக்காக இவர் வந்து indiafailing.comங்கிற ஒரு வெப்சைட்டை கண்டுபிடிச்சாரு. இது கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர் என்னன்னா சார்லஸ் லியோனல் அப்படிங்கிறவர் இதை கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ இவர் வந்து he is a master degree holder in the airline management. He is not a chartered accountant or he is not a company secretary or he is not a lawyer. இவங்களாம் தான் நிறைய ஃபைலிங் பார்ப்பாங்க. ஆடிட்டர்ஸ் தான் ஃபைலிங் நிறைய பார்ப்பாங்க. கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் தான் வந்து இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் ஃபைலிங் நிறைய பார்ப்பாங்க. அவங்க யாருமே இதை கண்டுபிடிக்கல. சி, ஏர்லைன் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் இந்தியா ஃபைலிங்க்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஸோ ஹி இன்வென்டட் திஸ் திங். எங்க இஷ்யூ வருது? ஃபைலிங்ல பிரச்சனை இருக்கும். ஸோ வில் கிரியேட், அது ஒரு புதுசா அதுல ஏதாவது ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணாரு. This is the thing that we are expecting from you. Then by means of that India filing, easily a company can start and easily a company can get through. பண்ண முடியுங்கிற பாசிபிலிட்டியை கொண்டு வந்தார். anybody can do. அதுக்கு வந்து ஃபீல்டு டொமைனுங்கிறது இட் இஸ் நாட் அன் இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் தே கேன், வை நாட் யூ? அவங்க பண்ணும்போது ஏன் உங்களால பண்ண முடியாது? திங்க் ட்வைஸ், திங்க் த்ரைஸ். திங்க் பண்ணிட்டே இருங்க. ஷியர்லி வில் கெட் ஒன் ஐடியா. லாஸ்ட் இன் லைஃப். நம்ம இவ்வளவு நாள் எவ்வளவோ விஷயத்த தொலைச்சிட்டோம். பட் யூ ஷுட் நாட் லூஸ் யுவர் தி ஃபியூச்சர் லைஃப். இன்னும் மேல இருக்கக்கூடிய
அடுத்த லைஃப் நீ ஆர் இன் தி வெரி ரைட் ஸ்டேஜ், ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க. இஃப் யூ ஹாவ் அ குட் தாட் ப்ராசஸ் திங்கிங் இப்போ இருந்ததுன்னா ஷுவர்லி அட் த ஏஜ் ஆஃப் 25 யூ வில் பிகம் அ குட் ஜெயிண்ட். கண்டிப்பா உங்களால ஆக முடியும். ஸோ திங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ கேன் டூ. வெரி கன்ஃபியூஸ்ட். உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா திங்க் பண்றதுலயே என்னன்னா என்ன பண்றது, அடுத்து மேல படிக்கலாமா, வேலைக்கு போலாமா, என்ன பண்ணலாம்னு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் நிறைய இருந்துகிட்டே இருக்கும். அது எல்லாமே விட்டுருங்க. வேலைக்கு போறது, மேல படிக்கிறது, இது எல்லாமே விட்டுருங்க. Just as it is, what is happening around us, what we can do, where we are. You imagine you as a like that. நீ ஒரு imagine பண்ணு. ஸ்மார்ட்டா ஒர்க் பண்ணனா you can earn more money. So that is the way that we have to do now. அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாருங்க. அதுக்கு தான் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், this startup. Okay. அதுக்கு 5 விஷயம் தேவை அந்த சக்சஸ்க்கு. ஒன் இஸ் யூ மஸ்ட் ஹேவ் அன் ஐடியா, அண்ட் தென் யூ ஷுட் ஹேவ் அ குட் டீம், அண்ட் தென் நீ என்ன நினைக்கிறியோ அந்த ஐடியாவை ஒரு மாடலா நம்ம கிரியேட் பண்ணும். அந்த மாடலுக்கு தான் வந்து ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். ஃபண்டிங்னா நீ அந்த மாடலை ஒரு இன்வென்ஷனா மாத்துறதுக்கு ஒரு பேட்டன்ட் வாங்கி அது நீ எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு வந்து ஃபண்டிங்ஸ் ஆர் தேர், டைம் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன். தீஸ் திங்ஸ் வில் ஹெல்ப் யூ a lot to get into success. சூஸ் த ரைட் நீட். உனக்கு என்ன தேவைன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. எல்லாரும் மாதிரியும் திங்க் பண்ணாத, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்ணு. அவ்வளவுதான் விஷயம். ஆல் இட் டேக்ஸ் இஸ் அன் இனோவேஷன். அதான் ஒரு ஷிவ் கேரா ஒன்னு சொல்லுவாரு, டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் டோன்ட் டூ திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி, தே திங்க் டிஃப்ரெண்ட்லி. செய்யற வேலையை வித்தியாசமா செய்யக்கூடாது, யோசிக்கிறதே வித்தியாசமா யோசிக்கணும். ஸோ இஃப் யூ பி இன் தட் வே மீன் ஷியர்லி த சக்சஸ் இஸ் இன் யோர் ஃபீட். ஸோ இதெல்லாம் ரைட்டு. எனக்கு எல்லா ஐடியா இருக்கு மேம், நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ஹவு கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ, நான் எப்படி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யூல் ஹாவ் குட் ஐடியாஸ் வித் யூனா உங்களை வந்து ஒரு டெக்னாலஜி பிசினஸ் இன்குபேட்டர்ஸோடயோ ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸோடயோ உங்களை கனெக்ட் பண்ணி உங்களோட ஐடியாஸை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு நான் உங்களுக்கு சோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி தருவேன். தட் இஸ் த வே ஐ மேக்கிங் யூ டு கம் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ். உங்களோட இதுல இருந்து ரூஃப்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு I'll give some opportunities to you to get out of your ideas, to come out of your ideas. So the change is very important, students. கண்டிப்பா நமக்கு சேஞ்ச் தேவை. இதனால்தான் வந்து முன்னாடி எல்லாம் இந்த ஐஐசி, மினிஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன், இந்த ஸ்டார்ட் அப் வெஞ்சர்ஸ் இதெல்லாம் இல்ல. ரீசெண்டா இந்த 7 இயர்ஸ்ல தான் இவ்வளவு வாஸ்ட் சேஞ்ச் நம்ம கண்ட்ரில வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ நிறைய பேர் இந்த ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி லைஃப்ல முன்னுக்கு வந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ நான் ஆல்ரெடி காமிச்ச எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து தானா தன்னோட ஓன் பாக்கெட் மணியை போட்டு வந்தவங்க கிடையாது. எவ்ரிபடி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தி வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட்னா யாருன்னா பணம் நிறைய இருக்கு, எனக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியலன்னு இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவானா, நீ உங்ககிட்ட குட் ஐடியா இருக்கா, வாப்பா உனக்கு நான் பணம் தரேன், நீ பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணு, எனக்கு ஒரு பெர்சன்டேஜ் மட்டும் கொடுன்னு உனக்கு பணம் கொடுக்க ரெடியா இருக்கான் அவன். அவங்களால வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அவங்க. So the change is important, students. We have to go for change. There is a great generation gap between our ideas. முன்னாடி இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கும் இப்ப நம்ம ஜெனரேஷனுக்கும் நிறைய சேஞ்ச் இருக்கு. ஸோ வென் யூ ஸ்டெப் அஹெட், கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தீங்கன்னா போதும், யூல் ஹேவ் அ கிரேட் லைஃப். ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் மைண்ட் செட். நீங்க நினைக்கிறீங்க எல்லாமே கேட்க நல்லா இருக்கும் மேடம், இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து அது டஃபா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க, கண்டிப்பா கிடையாது. ஸோ ஷியர்லி இட் இஸ் நாட் லைக் தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யூ த யங் பீப்புள் ஆர் ஹேவிங் எ எனர்ஜெட்டிக் மைண்ட். நல்லா ஒரு எந்துவான ஒரு மைண்டோட இருக்கீங்க. அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஒரு போன் உங்க கையில கொடுத்து அந்த போன்ல இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸை பத்தி கேட்டா உங்களை மாதிரி பிரில்லியண்டா சொல்றவங்க உலகத்துல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஈவன் வி ஆர் ஏஜ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வி டோன்ட் நோ டு யூஸ் த போன் ப்ராப்பர்லி. ஆனா நீ அக்குவேர் ஆன் வேற எல்லாமே சொல்லுவேன். ஸோ தட்ஸ் அ டேலண்ட். எப்படி அது வந்ததுன்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை உன்னோட டொமைன்ல இன்வென்ஷன்ல காட்டினீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் அ பிரேக்அப். தட் இஸ் த திங் தட் வி ஹாவ் டு டூ. நீங்க எல்லாம் குவிக் லேர்னர்ஸா இருப்பீங்க, ஒர்க் ஸ்மார்ட்லி, உங்களால ஸ்மார்ட்டா கண்டிப்பா ஒர்க் பண்ண முடியும். யூ கேன் டேக் அ குவிக் டெசிஷன்ஸ், சீக்கிரமா டெசிஷன் எடுப்பேன். பிகாஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆர் வெரி லிமிடெட் நவ். உனக்கு பெருசா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எதுவும் இல்லை, உன்னோட மைண்ட் வந்து கிளியரா இருக்கு இப்போ. ஸோ இஃப் யூ திங்க், நீ திங்க் பண்றதுக்கு உனக்கு நிறைய டைம் இருக்கு, மைண்ட் கிளியரா இருக்கு, உன்னை சுத்தி ஒரு நல்ல யங் ஜெனரேஷன் பீப்புள் உன்னை சுத்தி இருக்காங்க, மாஸ் ஸ்ட்ரென்த் உன் கையில நீ வச்சிருக்க. ஸோ யூ கேன் டூ, நத்திங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு யூ. திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ். கொஞ்சம் யோசிச்சேன்னா போதும், யூ கேன் ஹேவ் அ சக்சஸ். எஸ், சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்டஸ்ட். நான் வாழணும், அதுவும் நல்லா வாழணும், அழகா வாழணும், நல்ல லக்ஸரியா வாழணும். என்ன பண்ணும், நான் சர்வைவ் ஆகிறதுக்கு என்ன நான் தயார்படுத்திக்கணும். வாட் டு ஈட் இன் இட்டாலி எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். என்ன சாப்பிட்டா நான் நல்லா இருப்பேன், இதை சாப்பிட்டா நல்லா இருப்பேன்னா யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் தட். ஸோ இந்த பண்ணா நான் இன்னும் நல்லா இருப்பேன். நான் கஷ்டப்பட்டு காலையில 9 மணில இருந்து 6 மணி வரைக்கும் உழைச்சி எனக்கு 500 ரூபா தான் கிடைக்குதுங்க, உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து நான் 1000 ரூபாய் சம்பாதிக்கணும்னா வை வி கான்ட் டூ தட்? ஏன் அதை பண்ணக்கூடாது? ஸோ தட் கேன் ஹேப்பன் பை மீன்ஸ் ஆஃப் யுவர் தாட் ப்ராசஸ். நீ உன்னோட தாட் ப்ராசஸ் இப்ப இருந்து ஆரம்பிச்சேன்னா
you can go for that. எந்த இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க? ஃபர்ஸ்ட் இயரா, செகண்ட் இயரா, தேர்ட் இயரா? அப்படியே ஒரு மெசேஜ் போட்டு பார்க்கலாம். எந்த குரூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க? யாரோ ஒருத்தர் சொல்லு. ஃபர்ஸ்ட் இயர் இருக்கீங்களா? சார் நோ. ஃபர்ஸ்ட் பிஜி இருக்கு. வெரி குட். ஃபர்ஸ்ட் பிஜி, குட் குட். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் யூஜி, செகண்ட் யூஜி, தேர்ட் யூஜி யாராவது இருக்கீங்களா? செகண்ட் பிஜி இருக்குங்க மேம். செகண்ட் பிஜி, வெரி குட். யூ ஆர் இன் தி வெரி நீட் ஆஃப் த ஆர்ல இருக்கீங்க நீங்க எல்லாமே. நீங்க எல்லாம் நினைச்சா கண்டிப்பா யூ கேன் டூ a magic in the world. எல்லாமே பண்ண முடியும். கொஞ்சம் யோசிங்க, நிறைய நெட்ல சர்ச் பண்ணுங்க. இன்வென்ஷன்ஸ் இன் லிட்ரேச்சர், இன்வென்ஷன்ஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி ஃபீல்ட், வாட் வி கேன் டூ, வாட் ஆர் த நியூ இன்வென்ஷன்ஸ். எவ்ரி டே யூ ஹேவ் டு சர்ச் ஃபார் தி இன்வென்ஷன்ஸ் அண்ட் இன்னோவேஷன்ஸ் தட் வாஸ் ஹேப்பனிங் இன் ஆர் கண்ட்ரி. என்ன நடக்குதுன்னு அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஏதோ படத்துல சொன்ன மாதிரி பல்ப் எரியும் நமக்கும். ஸோ வி கேன் ஃபைண்ட் தட் ஐடியா. ஒரு ஐடியா நமக்கு, ஏன்னா அந்த ஃபீல்ட்லயே நம்ம தேடிக்கிட்டே இருக்கும்போது தான் வில் கெட் அ குட் ஐடியா. திடீர்னு என்னைக்கோ ஒரு நாள் வந்து சக்சஸ் ஆகும்னா நோ, by means of your hard work and continuous process will give a success to you. தேடிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா some ideas கிடைக்கும். ஸ்டோரி மாதிரி படிச்சுட்டே வாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இன்வென்ஷன்ஸ் எப்படி பண்ணாங்க, அவங்க எவ்வளவு ஏர்ன் பண்றாங்க, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா that will create them thirst on you. நம்மளும் செய்யணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன்ஸ் உனக்குள்ள வரும். ஸோ தட் வில் கிவ், அந்த இன்டென்ஷன் உனக்கு ஒரு ஐடியாவை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். தட் இஸ் கால் சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட். இந்தியாஸ் லீடிங் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பாருங்க, இதெல்லாம் வந்து 5 to 6 இயர்ஸ்க்குள்ள வந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் தான். ஜொமேட்டோ, குரோஃபர்ஸ், இவங்கெல்லாம் க்ரோஸ் அண்ட் க்ரோஸ் ஏர்ன் பண்றாங்க. ஒண்ணுமே இல்லாம ஒரு கம்ப்யூட்டரை வச்சுக்கிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு அது ஏர்னிங் க்ரோஸ் அண்ட் க்ரோஸ். இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா, முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கேஷா நம்ம கையில வச்சுட்டு இருந்தோம். டிமானிட்டைசேஷன் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சா தெரியுமா? டிமானிட்டைசேஷன்ங்கிற ப்ராப்ளம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டிமானிட்டைசேஷன் ஒரு 3 years பேக், ஒரு 4 years பேக் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோமே 2019ல. எஸ் சார் நோ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, very good. அந்த ப்ராப்ளம்ல என்ன ஆச்சுன்னா, ஆல் த 2000 rupees நோட், 500 rupees நோட் எல்லாமே மாத்திட்டாங்க, செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க, they rushed to the bank to change their rupee. அவங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக எல்லாரும் பேங்க்கு ரஷ் பண்ணி கூட்டமா கியூல நின்னாங்க. we can't able to get money in the ATMs. எதுவுமே பண்ண முடியல. அந்த இது வந்து ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ கொண்டு வந்து ஒரு டேலண்டா ஒரு விஷயத்த வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி, நரேந்திர மோடி ஹாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட். டிஜிட்டல் மோடுக்கு எல்லாம் உள்ள தள்ளணும்னா சொன்னா கேட்க மாட்டோம். நம்ம எல்லாரும் இப்படி யூஸ் பண்ணுப்பா, எலக்ட்ரானிக் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுப்பான்னு நம்ம கேட்க மாட்டோம். நமக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது அதை காதை கொடுத்து கேட்போம். ஸோ டிமானிட்டைசேஷன் இஷ்யூ வந்தப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் பண்றது ரொம்ப டஃபா போயிடுச்சு. நம்ம கையில இதை கூகுள் பே, பேடிஎம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுன்னா we can easily make our transactions in electronic mode. அது பேங்க்காரன் பிரச்சனை, அது நம்ம அக்கௌண்ட்ல பணம் இருக்கா, இங்க இருந்தாங்க அனுப்பு, அங்க இருந்து இங்க அனுப்பு, எவ்ரிதிங் கேன் த்ரூ பேடிஎம்ஸ். அதுக்கப்புறம் பாருங்க, நீங்க அதை யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் எத்தனை கடையில சின்ன சின்ன வெஜிடபிள் ஷாப்ல கூட பேடிஎம் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். nobody is holding the cash nowadays. Students always they are having a smart cards with them. cards யூஸ் பண்ணி டிரான்சாக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இன்னும் ஒரு 30% ஆஃப் பீப்புள் மட்டும்தான் அதை பண்ணாம இருக்காங்க. நியர்லி 70% ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் டு திஸ் எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம். நீங்களே நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பீங்க, கூகுள் பே, போன் பே எல்லாம். ஸோ this was the simple logic that was applied by our Narendra Modi ji to make all the people to enter into the digital setup. அதுக்குள்ள நம்மள போக வச்சாரு. So this was the changes that was happened. எல்லாருமே இப்ப அதை பழக ஆரம்பிச்சிட்டோம். முன்னாடி எல்லாம் கூகுள் மீட்டோ இல்ல ஜூமோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. ஒரு பிரச்சனை வந்தது, நீங்களும் நாங்களும் சந்திக்க முடியாது. ஆனா உங்களுக்கு நாங்க பாடம் எடுக்கணும், நீங்க படிக்கணும், நீங்க டிகிரி வாங்கணும். உடனே அதுக்கு ஓகே சொன்னோமா? இதுக்கு முன்னாடியும் இருந்தது இது எல்லாமே. ஆனா we are not ready to go for that. நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ண விரும்பல. இப்போ நமக்கு நீடு, ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம கத்துக்கணும், நம்ம வெளியில வந்தாகணும், படிச்சாகணும், டிகிரி பணம் கட்டிட்டோம், நம்ம டிகிரி வேணும். சோ வாட் we are ready to adopt for that. நம்ம அடாப்ட் ஆயிட்டோம், இப்போ அந்த நியூ செட்டப்க்கு அடாப்ட் ஆயிட்டோம், நியூ நார்மலுக்கு வந்துட்டோம். இது நார்மல் ஆயிடுச்சு இப்போ, அதுதான் நியூ நார்மல்னு சொல்றாங்க. சோ திஸ் ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தாதான் நம்ம சொல்யூஷனுக்கு போறோம். சோ இவங்க எல்லாருமே அப்படி அந்த பிரச்சனையை தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சா இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் தான். இந்த ரெட் பஸ், பெப்பர் டாப், சிம்பிள் லேர்னு, ஜொமேட்டோ, பைஜூஸ் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. உட்கார்ந்து டியூஷன் எடுக்கிறது தான் கண்ணா இந்த பைஜூஸ். சி ஹவு தே ஆர் த லீடிங் கம்பெனி நவ். அவங்கதான் லீடர்ஸ் இப்போ. அப்படி ஏர்ன் பண்றான். யார் ஏர்னிங் க்ரோஸ் அண்ட் க்ரோஸ். பைஜூஸ்காரன் ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கான். சிம்பிளா சொல்ல போனா வீட்டு திணையில உட்காந்து டியூஷன் எடுக்கிற விஷயம் தான் அவன் எலக்ட்ரானிக் மோட்ல பண்ணிட்டு இருக்கான். So they are earning a great thing. நீங்க எல்லாம் யோசிக்கலாம், உங்ககிட்ட நிறைய இன்புட்ஸ் இருக்கு. Think tips to start up small business. So find out what your customer need and want. என்ன வேணும், அழகா நீ டிஸ்ப்ளே பண்ண தெரியணும் உனக்கு உன் விஷயத்த.
உன்னால ஒரு நல்ல லோகோ, ஒரு நல்ல டிஸ்பிளே, ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் அப் கொடுக்க முடியும்னா யூ வில் பி த டாப்பர் இன் த வேர்ல்ட். ஸ்டார்ட் பண்றது மட்டும் பத்தாது, உன் பிசினஸை எப்படி பணமாக்கணும்னு தெரியும். திங்க் ஹவு யுவர் பிசினஸ் வில் மேக் மணி, அதையும் நம்ம யோசிக்கணும். தென் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு இன்வென்ட் தி ஐடியா. புதுசா ஒன்னும் ஐடியா நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டாம், இருக்கிற பிரச்சனையை கண்டுபிடிச்சேன்னா போதும். மெக்டொனால்ட் didn't invent hamburgers and Starbucks didn't invent a coffee. Instead, they pursued markets that already exist and did everything better. மார்க்கெட்ல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் பெட்டரா கொடுத்தா they are the leaders now. அவ்வளவுதான். இந்த கீர்த்தி சுரேஷ் நடிச்ச ஒரு படம் வந்தது, மிஸ் இந்தியா, பாத்திருக்கீங்களா? பாத்தீங்களா இல்லையா? அந்த படத்தோட தீம் என்ன? ஸ்டார்ட் அப். எங்களும் அமெரிக்கால வந்து காஃபி மட்டும்தான், அந்த டீயை குடிக்க மாட்டாங்க. அவங்க ஒரு டீ கல்ச்சரை கொண்டு வரதா அவளோட கான்செப்டே. கொண்டு போய் அங்க டீங்கிறத இனோவேட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நியூ ஐடியாஸை கொண்டு வந்து அங்க இந்த காஃபிக்கு ஈக்குவலா அந்த டீயை மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க. அதைத்தான் உங்களை பண்ண சொல்றோம். மார்க்கெட் பண்ணுன்னு சொல்லல, கெட் இன் டு எ நியூ ஐடியாஸை வெளியில கொண்டு வாங்கன்னு சொல்றோம். ஸோ பி யூனிக், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருங்க. யுவர் பிசினஸ் இஸ் யூனிக். கிளியர்லி டிஃபைன் யுவர் யூனிக் செல்லிங் ப்ரொபோர்ஷன் டு ஹெல்ப் யூசர்ஸ் see your business apart from your competitors. And then identify and concentrate on making the unique aspects of your business as superb as possible. உன்னால எவ்வளவு பெஸ்டா கொடுக்க முடியும்னு யோசி. அப்பதான் உன்னால ஒரு 50% and above ரீச் பண்ண முடியும். இதுதான் உன்னோட உலகம், இந்த மாடர்ன் இந்தியா. உன்னோட நாளைக்கு உனக்கு எப்படி இருக்க போகுதுன்னா இப்படிதான் இருக்கும். இஃப் யூ ஆல் கம் அப் வித் நியூ ஐடியாஸ் மீன்ஸ் யுவர் நேஷன் வில் பி அ பிரைட். ரொம்ப அழகான ஒரு நாட்டை வந்து உன்னால உருவாக்க தர முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இனோவேஷன் இதெல்லாம் வேண்டாம். ஸோ நிறைய உனக்காக சொல்லணுங்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சேன், பட் த டைம் இஸ் ரஷிங். இனோவேஷன் ப்ராசஸ் சைக்கிள் எப்படி இருக்கும்? ஸோ யூ ஹாவ் டு கிரியேட் அன் ஐடியா, சம் கொலாபரேஷன்ஸ், யாரோட இன்வெஸ்டர்ஸோட கொலாபரேட் பண்ணி ஃபண்டிங் ஜென்ரேட் பண்றோம், டெஸ்டிங் ப்ராசஸ்க்குள்ள போறோம், தென் அந்த ஐடியாவை வந்து மார்க்கெட் பண்றோம். இதெல்லாம் பண்ணோம்னா யூ வில் கெட் சம் பிரேக்கப்ஸ். கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கணும், வியாபாரமயமாக்குதல், கமர்ஷியலைசேஷன். ஐ ஹாவ் டு மேக் தட் இன்டு எ பிசினஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ் முன்னாடி எப்படி இருந்தது இப்ப எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்கோம். இது இன்வென்ஷன், இது அந்த வீல். இனோவேஷன் வந்து புதுசா கொடுக்கறது. சிப், இது இன்வென்ஷன். அந்த சிப்பை யூஸ் பண்ணி எத்தனை ப்ராடக்ட்ஸ் தயாரிச்சிட்டாங்க பாருங்க, அது இனோவேஷன். லேசர், இனோவேஷன்ல பாருங்க, லேசர் லைட்ஸ் இருக்கு, லேசர் பிரிண்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத வச்சு புதுமையா கொடுத்தேன்னா தட் இஸ் கால்ட் இனோவேஷன். ஃபர்ஸ்ட் போன் எப்படி இருந்தது, இப்போ என்ன ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாருங்க. முதல்ல விளக்கு ஏத்திக்கிட்டு இருந்தோம், இப்போ எப்படி இருக்கும்? We are using the CFL bulbs. It also help us to save our energy consumption. And self cleaning cloths ஈஸியா வந்துருச்சு. இப்பெல்லாம் வந்து வெளியில ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெளியில கொண்டு போய் துணி காய போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுக்குன்னு ஒரு மெஷின் வந்துருச்சு. அந்த மெஷின்குள்ள போட்டா அதே துணியை காய வச்சு அயன் பண்ணி வெளியில தள்ளிடும். எப்படி டெக்னாலஜி வந்துருச்சுன்னு பாருங்க. how we are using the technology. எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்டிங் சிமெண்ட், டோல்ஃபின்னு சொல்லுவாங்க, பாக்கெட் வாஷிங் மிஷின். துவைக்கணும்னா பாக்கெட்ல வாஷிங் மிஷின் இருக்கு, அதை வச்சு நீ துவைச்சிக்கலாம். எமர்ஜென்சி ஃபிளாஷ் லைட்ஸ், த வேர்ல்டு மோஸ்ட் ரிலையபிள் ஃபிளாஷ் லைட், கேரண்டிஸ் லைட் வித்தவுட் பேட்டரி, பேட்டரி இல்லாத ஃபிளாஷ் லைட். 3D printed biological materials, wearable technology like Google Glasses. கூகுள் கிளாஸ் இன்னும் வரப்போகுது. ஃபேஸ்புக்காரன் புதுசா ஒண்ணு மெட்டாவர்ஸ்ன்னு ஒண்ணு கொண்டு போறாரு, மெட்டாவர்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வர போறாரு. அதோட இன்வென்ஷனோட இம்பாக்ட் என்ன தெரியுமா? ஜஸ்ட் யூ ஆர் வியரிங் த கிளாஸ் போட்டுக்கிட்டா போது, யூ வில் பி பிளேஸ்ட் இன் எனிவேர் வேர் யூ ஆர் இன் நீட் ஆஃப். நீ எங்க இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அங்க நீ இருப்ப. உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து யூ கேன் வியூ தட் யூ ஆர் இன் அ கிளாஸ் ரூம் செட்டப் மாதிரி உன்னால கிரியேட் பண்ண முடியும். யூ கேன் டூ எனி மேஜிக்ஸ் பை வியரிங் தோஸ் கிளாஸஸ். few months or even in 2030 surely you will all having this type of technology. wearable technology குள்ளதான் இருப்போம். இப்போ உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம், இப்போ ஒரு கண்ணாடி போட்டு உட்காந்து சிஸ்டமும் இருக்காது, ஒண்ணுமே இருக்காது. ஜஸ்ட் பை வியரிங் த கிளாஸஸ் யூ கேன் டூ எனிதிங். உன்னால டைப் பண்ண முடியும், வாய்ஸ்ல சொன்னா அந்த கிராஸ் பண்ணி அதை டைப் பண்ணும், தட் கிவன் கண்டென்ட் அதை வேர்டா அனுப்ப சொன்னா அனுப்பிடும், மெயில் பண்ணும், போஸ்ட் பண்ணும், கிளாஸ் ரூம் செட்டப் கொண்டு போகும். நீ எந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுங்கிறத கூட அந்த கிளாஸ்ல சொன்னா you make you as a pictorial representation. உன்னை அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங்ல உன்னை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும். ஸோ ஆல் த மேஜிக்ஸ் தட் கேன் பி டன் த்ரூ மெட்டாவர்ஸ். தேடி பாருங்க. கண்டிப்பா இந்த கிளாஸ் முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா கூகுள்ல மெட்டாவர்ஸோட இம்பாக்ட் என்ன, வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மெட்டாவர்ஸ் போட்டு பாருங்க. கிரேட் திங்ஸ் யூ கேன் லேர்ன். needle free diabetes care, vein identification. இதெல்லாம் new things was happened in our country in the past 15 years. Many new and unique ideas are making their way. It is clear that manufacturers and marketers are listening to the needs and wants of customers and are making new products to meet the demands. So everybody can contribute to new product development either through research
and development or through their focus, energy, and commitment to their role. So it's all in your hands, students. Thank you. So only one thing you have to remember, the success mantra. You need three things in success. உனக்குன்னு ஒரு டீம், குட் பீப்புள், உன்னை சுத்தி ஒரு நல்ல உள்ளங்களை இருக்கக்கூடிய நல்ல சிந்தனை இருக்கக்கூடிய நண்பரை உங்களோட வச்சுக்கோங்க. ஹாவ் எ டீம், குட் டீம். ஆல்வேஸ் டிஸ்கஸ் அ நியூ ஐடியாஸ் வித் யூ, அமாங் யூ. நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, கண்டிப்பா ஒரு பிரேக்கப் உனக்கு கிடைக்கும். டு மேக் சம்திங் கஸ்டமர்ஸ் ஆக்சுவலி வாண்ட், என்ன வேணும் அப்படிங்கறத யோசிச்சு பாரு. அண்ட் டு ஸ்பெண்ட் எ லிட்டில் மணி. ஆரம்பத்துல பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடாத, 50,000 30,000, தட் இஸ் மோர் இனஃப். ஒரு 5 பேர் சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு 10,000 15,000 கான்ட்ரிபியூட் பண்ணேன்னா கூட யூ கேன் கோ வித் அ நியூ ஸ்டார்ட் அப். ஒரு ஸ்டார்ட் அப்க்கு உன்னால போக முடியும். ஓரளவுக்கு வந்துட்டேன்னா பீப்புள் ஆர் ரெடி டு கிவ் ஃபண்டிங் டு யூ. உனக்கு ஃபண்டிங் கொடுக்க ரெடியா இருப்பாங்க. நீ பேட்டன்ட் வாங்குற வரைக்கும் தான் உன்னோட வேலை. அதுக்கப்புறம் ஆல் த பீப்புள் ஆர் கம் இன் லைன் டு சப்போர்ட் யூ. Thank you, children. This is about the innovation. If you have any doubts in this means, you may ask. Anybody is having doubt in this, students? No, ma'am. No doubts. Can anyone please give your feedback? Then I'll post the feedback link to you in the chat box, students. If you fill that feedback link means you will get an e-certificate immediately. Before that, I expect a 1 or 2 from biochemistry department and English department to give feedback about the session, because you may also give a negative feedback, nothing to worry, because it surely helps me to improve myself in my presentation, because I'm going to train in all the days. So if you give your valuable feedbacks to me means it helped me to develop my presentation, enrich my presentation. Please, 1 or 2, at least in 2 words. Ma'am. Yes. Ma'am, I'm Harshini from 2nd MA English, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, really the session was very useful. And I enjoyed this session, ma'am. I really learned a lot from this session, ma'am. Thank you, ma. Thank you so much. Yes. Ma'am, I am first PG biochemistry. Yes. Ma'am, மாடர்ன் வேல என்னென்ன இனோவேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைச்சதுங்க. திங்க் பண்ணுங்க கண்ணா. ஷியர்லி ஒன்லி ஒன் திங் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். கண்டிப்பா நீங்க ஒரு குரூப் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்குன்னு ஒரு சர்க்கிள் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நிச்சயமா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஒரு ட்ரையல் மட்டும் பண்ணி பாருங்க. ரியலி யூ கேன் ஹாவ் எ கிரேட் மேஜிக்ஸ். நீங்க கண்டிப்பா ஒரு நல்ல டேர்ன் அப் உங்க லைஃப்ல பாப்பீங்க. ஜஸ்ட் யூ கோ ஃபார் ஒன் அட்டெம்ப்ட். ஒரு அட்டெம்ப்டாவது கண்டிப்பா பண்ணி பாருங்க. That will help you a lot to get success in your life. Thank you, pa. Thank you so much for your good feedback. Thank you, ma'am. Okay. Okay, students, I posted the feedback link in chat box. This will be open only for a few minutes. You click on that link and submit your feedback. You will get certificate. Can you able to see the link in chat box? Yes, ma'am. Yes, okay. Yes, you submit it.